नमस्कार दर्शक बंधु आषाढ़ मासर द्वितीय तिथि अनुष्ठित होता है जगतर नाथ जगन्नाथଙ୍କ रथयात्रा। एही दिन तीन ठाकुर रथरे बसी श्रीमंदिर ठारू गुंडीचा मंदिर को जाती, किंतु सारा जगत कहे जगा जाउछि माउसी घर को। सतरे जगन्नाथଙ୍କ माउसी माँ किए, कौन रही माउसी माँ को भाव बहुल कहानी, जगन्नाथଙ୍କୁ काहेकि पोड़पिठा एते पसंद। आसंतु जानिबा संपूर्ण सत्यतार कहानी। बंधुगण, लीलामय हरिंकर भिन्न जुगरे भिन्न लीला, किंतु समस्त रूपरे से मातृलीला को अत्यधिक गुरुत्व देइछन्ति। संसार को इशारा नचौथिबा जगन्नाथ मां को आगरे तरली जाती। जेतेबेले मंदिर और विग्रह प्रतिष्ठार कार्य संपन्न हैला, महाप्रभु श्रीविष्णु कहिले, हे राजा इंद्रद्युम्न, तुमर सहायतारे आजी मोर जगन्नाथ अवतार संपूर्ण हो सारी। तुमे मते जेकोसी एक बर माग। यह शुणी राजा कहिले, हे प्रभु, तुमे जदि सतरे मते किछि देबाकु चाहुछ ताहेले मते अपुत्रिक करिदियो, जहा फलरे परे आउ केही भी एहा कहि पारिबे नाही जे श्री मंदिर को मोर वंशज निर्माण करिथिले। एवं गोटिए कथा दियंतु जे कालक्रमे जदि मंदिर क्षतिग्रस्त हो जाए तेबे मध्य आपण श्रीक्षेत्र छाड़ी कुआड़े जिबे नाही। एसबु शुणी भगवान तथास्तु कहिले, किंतु किछि दूर राणी गुंडीचा मध्य ठिया होइथांती एवं मन भितरे दुखर ढेउ को चापिबाकु चेष्टा करुथांती, कारण कौनसी भी स्त्री अपुत्रिक हेबाकु चाहे नाही। महाप्रभु तो अंतर्जामी, से राणी को दुख केमिति जानी पारिबे नाही। सही समय रे जगन्नाथ गुंडीचांक पाखक आसिले आउ कहिले, माँ तू मन दुख कर नाही, मो परा तोर पुओ, आउ ए कथा मु तोर मन रखिबा पाई कहू नाही। प्रत्येक वर्ष आषाढ़ मासर द्वितीय तिथि रे मोर भव्य रथयात्रा अनुष्ठित हेब एवं सही रथरे बसी मु तोर कोल को धाई जीवी एवं एही रथयात्रा को देवता, दानव, गंधर्व, मनुष्य और समस्त 56 कोटी जीव देखिबा पाई व्याकुल हेबे और समस्ते जानिबे जे जगन्नाथ तोरी पुओ। एहा परे जाई माँ गुंडीचांक मुहरे टिके हस खेलीगला। एही कथारू आमे जानिलु जे माँ गुंडीचा हेउछंती जगन्नाथंकर माँ, किंतु तांकर माउसी माँ किए? हाँ आज्ञा, महाप्रभुंक माउसी माँ हेउछंती अर्ध शोषिणी देवी। तांकु समस्ते अर्धासिनी देवी बोली मध्य कहिथांती। से थरे श्री मंदिर को रक्षा करिबा पाई समुद्रर अधा जल को शोषि नैथिले। कहती माउसी माँ थिबा जाए जगन्नाथों को कौन सी विपद आसी पारिबो नाही। से सबुबेले श्रीक्षेत्रर सुरक्षा पाई बड़गंडी ठारे जगी रहिछंती। माँ अर्धासिनी को नहीं दुईटी लोककथा प्रचलित रही। त्रेतया जुगर कथा। श्री रामचंद्र को किए बा भल न पाए। सारा अयोध्यावासी रामंक दर्शन करिबा पाई व्याकुल होई उठंती। ठीक सेहीपरि माँ कैकेयी मध्य रामचंद्र को भरत ठारू अधिक भल पाउथिले। दर्शक बंधु, प्रभुंक राम अवतार थिला निशाचर और राक्षसंक वध करिबा पाई एवं जदि से अयोध्या रे राजा होई जिबे ताहेले तांकर राम अवतार केमिति सार्थक हेबो। दिने श्री रामचंद्र माँ कैकेयींक कक्ष को गले और कहिले, माँ आसंता काली मोर राज्याभिषेक कराजिबो, मोर गोटिए काम करि दियंतु। कैकेयी कहिले, कह पुओ, तू जहा कहिबु मु तो पाई करिबी। श्री रामचंद्र कहिले, माँ आपण पितांकु सेई पूर्व निर्धारित दुईटी बर मागंतु। प्रथम बर मो बदल रे भरत राजा हेउ एवं द्वितीय बर मते 14 वर्षर वनवास मिलु। यह शुणी कैकेयी मना करदेले आउ कहिले, पुअरे मु गोटिए मुहूर्त तो बिना रही पारिबिनी। 14 वर्षर वनवास केमिति पठेइबी? जदिओ मु एही काम करे सारा अयोध्यावासी मते धिक्कार करिबो, मते पापिनी कहिबो
भरत मते माँ डाकिब नाही, केही भी मोर मुह चाहिबे नाही, मते केते निंदा केते अपवाद मिलिब। यह शुणी श्री राम मुंड तलकू करदेले आउ कहिले, माँ पुआ पाई कौन एतिकी करि पारिब नाही। तापरे कैकेयीक आखिरु अश्रु धार धार होई बहिगला। माँ कैकेयी कहिले, पुअरे तो पाई मु सबु निंदा अपवाद सहिजिबि, किंतु तू मन दुख कर नाही। मु तोर श्रीमुखକୁ सबुबेले प्रसन्न देखिबाकू चाहे। ଏହା ପରେ ଯାହା ଘଟିଲା ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ଠିକ୍ 14 ବର୍ଷ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀରାମ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲେ, ସମସ୍ତେ ରାମଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହୋଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମା କୈକେୟୀ କେଉଁ ମୁହଁରେ ବାହାରକୁ ଯିବେ? ସମସ୍ତେ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ଶ୍ରୀରାମ ପ୍ରଥମେ କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କ କକ୍ଷକୁ ଯିବେ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀରାମ ପ୍ରଥମେ ମା କୈକେୟୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। ମା କୈକେୟୀ କହିଲେ, ରାମ ସବୁ କାମ ହୋଇଗଲା ତ? ରାମ ମଧ୍ୟ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲେ, ହଁ ମା ହେଇଗଲା। ତୁମେ କେମିତି ଅଛ? କୈକେୟୀ କହିଲେ, କେମିତି ଆଉ ଥିବି, ତୁ ଗଲା ପରେ କେହି ବି ମୋର ମୁହଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଅନ୍ୟଙ୍କ କଥା ଛାଡ଼, ଭରତ ମୋତେ ମା ଡାକୁ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀରାମ କହିଲେ, ମା ଆଜି ସିନା ଭରତ ତୋତେ ମା ବୋଲି ଡାକୁ ନାହିଁ, ମୁଁ ତୋତେ କଥା ଦେଉଛି, କଳି ଯୁଗରେ ସାରା ଜଗତ ତୋତେ ମା ବୋଲି ଡାକିବ। ଆଉ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ମୁଁ ତୋର ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତାର ସୁଖ ଉପଭୋଗ କରିବି। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର କଥା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅବତାରର ମାତୃପ୍ରେମ କହିଲେ ନ ସରେ। ଯାହାଙ୍କ ଇସାରାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ତାରା ଆତଜାତ କରନ୍ତି, ସେ ଯଶୋଦାଙ୍କ ପଣତରେ ବନ୍ଧା। ଯେଉଁ ପାଦଧୂଳି ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମା ମହେଶ୍ୱର ତପସ୍ୟା କରନ୍ତି, ସେହି ପାଦଧୂଳିକୁ ମା ଯଶୋଦା ଅଳିଆ ଭାବି ଫିଙ୍ଗି ଦେଉଛନ୍ତି। ସମଗ୍ର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ଯିଏ ପାଟିରେ ପୂରେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମା ଯଶୋଦା ଜାମଳାର୍ଜୁନ ଗଛରେ ବାନ୍ଧି ଦେଉଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ତ କହନ୍ତି, ବୈକୁଣ୍ଠରେ ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଯଶୋଦାଙ୍କ କୋଳକୁ ଝୁରି ହୁଅନ୍ତି। ଥରେ ଦ୍ୱାରିକା ଲୀଳା ସମୟରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମା ଦେବକୀଙ୍କ ଆଗମନ ସତ୍ତ୍ୱେ ପ୍ରଭାସ ଯଜ୍ଞର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଦେବକୀଙ୍କ ମନରେ ଗର୍ବ ଓ ଅହଂଭାବର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ସେ କହିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ଯଜ୍ଞକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଗୋପପୁରକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବ ନାହିଁ। ଦେବକୀଙ୍କ ଆଦେଶାନୁକ୍ରମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦିଆହେଲା, କିନ୍ତୁ ଗୋପପୁରକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଗଲା ନାହିଁ। ଏହା ଦେଖି ନାରଦ ପହଞ୍ଚିଲେ ଗୋପପୁରକୁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗଲାଦିନୁ ଗୋପପୁରର ଅବସ୍ଥା କହିଲେ ନ ସରେ। ଚାରି ଦିଗରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳି ଯାଇଛି, କାହା ମୁହଁରେ ହସ ନାହିଁ। ନାରଦଙ୍କୁ ଦେଖି ନନ୍ଦ ଯଶୋଦାଙ୍କ ମନରେ ଟିକେ ଖୁସି ଉଙ୍କି ମାରିଲା। ସେ ଭାବୁଥିଲେ ନାରଦ ଦ୍ୱାରିକାରୁ ଆସିଛନ୍ତି, କହ୍ନେଇର କିଛି ଖବର ଆଣିଥିବେ। ଆଉ ଯଶୋଦା ଖୁସିରେ ପଚାରିଲେ, କେମିତି ଅଛି ମୋର କାହ୍ନା? ନାରଦ କହିଲେ, ସେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଯଜ୍ଞ କରୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରିତ କରାଯାଇଛି, ତୁମ ପାଖରେ କ'ଣ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ? ଏକଥା ଶୁଣିଲା ପରେ କେଉଁ ମାଆକୁ ଦୁଃଖ ଲାଗିବ ନାହିଁ? ଯିଏ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ କରିଛି, ତାର କେତେ ଅଳି ଅଝଟ ସହିଛି, ଆଜି ସେ ଦ୍ୱାରିକାଧୀଶ ହୋଇଗଲା ବୋଲି କ'ଣ ମାଆକୁ ଭୁଲିଯିବ? କିନ୍ତୁ ଯଶୋଦା କହିଲେ, ଆହେ ନାରଦ, ନିମନ୍ତ୍ରଣ କାହାକୁ କରାଯାଏ? ମୁଁ ପରା ତାର ମାଆକୁ କ'ଣ ପୁଅ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବ? ମୋର କାହ୍ନା ଯଜ୍ଞ କରୁଛି, ଆମେ କେମିତି ଯିବୁ ନାହିଁ? ନିଶ୍ଚୟ ଯିବୁ। ନନ୍ଦରାଜା ସମସ୍ତ ଗୋପବାସୀଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ଆଉ ଖୁସିରେ କହିଲେ, ଆମର କହ୍ନେଇ ଯଜ୍ଞ କରୁଛି, ଚାଲ ଆମେ ଦ୍ୱାରିକା ଯିବା। ସମସ୍ତେ ଯିଏ ଯାହା ପାଇଲେ କ୍ଷୀର ସର କଦଳୀ ଛେନା ଧରି ପହଞ୍ଚିଲେ ଦ୍ୱାରିକାପୁରୀକୁ। ସେଠାରେ ଦେବକୀ ସେନାଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଗୋପୀମାନଙ୍କୁ ଭିତରକୁ ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଯଶୋଦା କହୁଛନ୍ତି, ମୋ ପୁଅ ଯଜ୍ଞ କରୁଛି, ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ଏହାପରେ ସେନାପତି ଦେବକୀଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣିଲେ। ଦେବକୀ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାର ମା, ଆଉ ଯଶୋଦା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାର ମା। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସେପଟେ ଯଜ୍ଞରେ ଆହୁତି ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ସମସ୍ତ ଦେବଗଣ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ଆଉ କହିଲେ, କୃଷ୍ଣ କାହାର ପୁତ୍ର ତାଙ୍କୁ ହିଁ ପଚାରି ଦିଅ। ଏହାପରେ ଦେବକୀ କହିଲେ ଯେ ଯାହା ଡାକ ଶୁଣି କୃଷ୍ଣ ବାହାରକୁ ଆସିବ, ପ୍ରକୃତରେ ସେ ହିଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମା। ସତରେ ମାର ଡାକଠାରୁ ବଡ଼ ଏ ସଂସାରେ କିଛି ବି ନାହିଁ। ଏହି କଥାରେ ଯଶୋଦା ମଧ୍ୟ ରାଜି ହୋଇଗଲେ। ପ୍ରଥମେ ଦେବକୀ ଡାକିଲେ, କୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱାରିକାଧୀଶ, ହେ ବାସୁଦେବ, ସମସ୍ତ ନାଁରେ ଡାକିଲେ।
ଦେବକୀ ଡାକି ଡାକି ହାଲିଆ ହୋଇଗଲେ, କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ କାନରେ ବାଜୁନାହିଁ। ସେ ଯଜ୍ଞରେ ଆହୁତି ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଦେବଗଣ କହିଲେ, ମା ଯଶୋଦା, ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଳି, ଆପଣ ଡାକନ୍ତୁ। ମା ଯଶୋଦା ଡାକିଲେ, କହ୍ନେଇ। କହ୍ନେଇ ଡାକ ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡକୁ ଛାଡ଼ି ସିଧା ଦୌଡ଼ିଲେ ଯଶୋଦାଙ୍କ ପାଖକୁ ଏବଂ ଅଶ୍ରୁଳ ନେତ୍ରରେ ଯଶୋଦାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ। ଯଶୋଦା କହିଲେ, ପୁଅରେ, ଜନ୍ମ ଦେଇନି ବୋଲି ମୁଁ କ'ଣ ତୋର ମା ନୁହଁ? ଆଜି ମୋତେ ତୋର ମା ହେବାର ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ମା, ଆଜି ତୋତେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ବୋଲି ଏ ସଂସାର ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛି। କଳିଯୁଗରେ ମୁଁ ନିଜେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଛାଡ଼ି 60 ପଉଟି ଛାଡ଼ି ତୋ ପାଖକୁ ଧାଇଁଯିବି ଏବଂ ଆନନ୍ଦରେ ତୋର ସୁଆଦିଆ ପୋଡ଼ପିଠା ଖାଇବି। ସେହି ସମୟରେ କେହି ପ୍ରଶ୍ନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଏ ସଂସାର କହିବ ମୁଁ ତୋର ପୁଅ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ଥିଲା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମାଉସୀ ମା ଆଉ ତାଙ୍କର ମାତୃଭକ୍ତିର ଏକ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟାଖ୍ୟା। ଏହାର କୌଣସି ପୃଷ୍ଠଭୂମି ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତିର ଭାବରେ ଭକ୍ତମାନେ ଆପଣେଇ ନେଇଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ କହନ୍ତି, ମା କୈକେୟୀ ଓ ମା ଯଶୋଦା ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମାଉସୀ ମା, ମା ଅର୍ଦ୍ଧାସିନୀ ଦେବୀ। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର ସକାଳ 9ଟାରେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମଧ୍ୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖିଥିବାରୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ।